예, 오늘 한국해양대학과 KMI 또 KOBC 이 세 기관이 중심되어서 제5회 부산 해양금융 세미나를 개최하게 되었습니다. 특히 오늘 최근에 화두가 되고 있는 ESG와 또 이 ESG를 해양금융에 어떻게 연계할 것인지 이런 부분들에 대해서 우리 주제를 다뤘고 또 세 분의 발표가 있었고 또 키노트 스피치도 있었습니다. 여러분 아시다시피 부산은 그동안 해양금융 육성을 위해서 많은 노력을 해왔고 그래서 지금 현재 부산에 해양금융 관련 금융기관들이 입지해 있기도 합니다. 그래서 앞으로 우리 부산에서의 해양금융 공급이 많이 제공되지 않겠나 이런 생각입니다. 그런데 오늘 본격적인 토론에 들어가기 전에 먼저 우리 영국에 계신 노미코스 교수님께서 발표를 하셨는데 지금 아마 우리 여러분 화면에서 보시다시피 노미코스 교수님이 지금 저희들이 질문에 대비해서 나와 계십니다. Nice to see you, Professor Nomikos, through Zoom. Yeah. How are you? Good morning. Very great pleasure to see you. It's a great pleasure to be here virtually. I'm sorry I could not be there in person, but I would like to thank first of all the organizers for the invitation, and I look forward to a very fruitful and interesting discussion. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much for your excellent presentation about ESG and shipping finance. We will raise some questions about your presentation. Firstly, Ms. Kyung-eun Lee, who is a full-time student of Graduate School of Maritime Finance, will ask you, where is Kyung-eun? Good afternoon, sir. I'm graduate student from KMOU, and my major is maritime finance. And first of all, thank you for your insightful speech on ESG and shipping finance. Well, I'm super nervous, and I'm not the person who enjoys spotlight like this. So there could be some mistakes, or would be a mistake in my question. So I hope you do understand. And as you mentioned in the speech, tokenization is one thing as a way to solve the problem of funding gaps. So what would the latest advancement and regulatory developments concerning the integration of security tokens in shipping finance within UK? And the last one is, what is the UK government approaching these issues positively? Okay, thank you. Please answer, Professor, about Thank you. This question. Thank you very much. That is a very interesting question because for two reasons. First of all, tokenization can offer an opportunity to make shipping attractive to what we call mass affluent investors. So an investor base that doesn't necessarily have the wealth to invest outright into shipping, but they are wealthy enough to be able to invest large sums of money for their pension funds. So therefore, it will open a new group of investors that could potentially offer significant amounts of capital for shipping companies. So tokenization would be one avenue through which this can be achieved. So they can buy
fractional units in ships, fractional units in shipping companies, and that will facilitate the transition and will raise significant amounts of capital. For a number of years, there has been some regulatory gap in that respect, especially from the parts of many European governments, including the UK. The UK in particular has been lagging behind other countries in that respect, but recently they announced, as of last week actually, they announced a regulatory framework through which they will enable tokenized investments. So they have outlined a number of steps that will need to be followed. They have also provided some necessary requirements for regulation, because regulation is always a key in any such type of investment. Investors need to be reassured that their wealth is safe, is entrusted into the hands of fund companies, and they're going to take good care of it. And also provide further information as to what is going to be the medium of payment. So whether it's going to be traditional fiat currency or whether it's going to be some tokenized currency. So there are important developments in that respect. It is still in its early stages to see how this is going to transform the industry, but I would say it is definitely a step in the right direction. Thank you. Thank you for your kind answers. Next, Mr. Jae-young Kwon, who is also a full-time student of Graduate School of Maritime Finance, will raise a question about your presentation. Where is Mr. Kwon? Please start your question. Okay, good morning, sir. I'd like to ask a question about how to evaluate ESG premium in the securities like you have mentioned in the session. ESG is now considered as a mainstream factor of the market. However, unlike ESG itself, ESG premium in the security is not quite well evaluated. So I would like to ask whether there is a pricing model that evaluates this ESG premium and how we should calculate this. Thank you. Thank you. Indeed, that is also a very interesting question, which, in a sense, it is also very close to the area, the type of research that I'm doing in terms of determining risk factors for stocks. And there has been a lot of recent evidence in the literature in terms of how, out of the ESG, the focus so far has been on the E, on the environment. So there has been research on looking at climate risk, on looking at how climate risk affects the value of the stocks. And there is now a debate in the literature whether this can be considered as a separate standalone risk factor, sitting alongside traditional risk factors like the size of the company, market-to-book ratio, market risk premium, etc. So it is still early stages to see how this is going to affect the industry, but the anecdotal evidence is that there is significant appetite by the investor community for stocks that, or for companies more broadly, that specifically price and value ESG criteria, and they consider these in their valuations. Okay. Thank you, Professor Nomikosu. Now you are free from our seminar. Thank you for your good presentation and the answers. And okay, have a nice time, nice day. Thank you. Also, thank you for your being with us. Thank you very much. A very great pleasure. Wish you all the best. Thank you. Bye bye. Bye bye. 박수 한번 주세요. 예, 지금 아마 아까 우리 동영상으로 강의를 발표해 주셨던 노미코스 교수님께서 지금 아마 영국은 아마 아침 지금 한 7시나 6시쯤 됐을 겁니다. 그래서
나오셔가지고 우리 또 질문을 대해서 답을 해주셨습니다. 그러면 본격적으로 또 우리 토론자를 모시고 오늘 발표에 대해서 토론을 하도록 하겠습니다. 오늘 그 토론자로 우리 이재민 교수님 모셨고, 먼저 그리고 또 부경대 안세룡 교수님 모셨습니다. 그리고 원래 법무부인 광장에 정우영 변호사님 오시기로 했는데 아마 급한 사정으로 못 내려오시고, 그 대신에 KR의 경영 시스템 인증센터장을 맡고 계시는 윤효념 센터장을 모셨습니다. 예. 그러면은 우선 우리 그 토론자께서는 한 5분 정도 오늘 발표 내용에 대해서 자유롭게 토론해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 우리 이재민 해양금융연구소 대표께서 토론해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 이재민입니다. 오늘 이렇게 또 그 ESG와 해양금융에 대한 주제를 가지고 상당히 훌륭한 해양금융 세미나를 이렇게 개최하게 된 거에 대해서 우리 해양금융대학원 우리 윤희성 원장님, 신임 원장님께 감사드리고요. 기타 준비하시느라고 많이 고생하셨습니다. 오늘 제가 짧게 좀 말씀드리고자 하는 거는, 오늘 발표 내용들은 상당히 다 좋은 발표 내용이었고요. 오늘 발표에서 조금 덜 언급됐다고 생각이 되는 그 부분에 대해서 조금 제가 말씀드리려고 합니다. 사실 이제 그 해양금융하고 ESG 중에서도 아무래도 가장 비중이 큰 이제 친환경의 문제죠, 그죠? 지금 사실 잘 아시다시피 거의 이제 해운에서도 이제 그 패러다임이 이제 바뀌고 있는 그런 추세 아닙니까? 이제 친환경으로 해서 친환경 연료 선박 이제 의무적으로 이제 사용해야 되는 그런 부분이 생겼습니다. 근데 오늘 이제 주로 이제 나왔던 얘기는 이제 그 선사들한테 이제 어떤 인센티브를 주면서 이런 우리 친환경 이런 쪽에 좀 적극 이렇게 참여를 하는 이제 그런 쪽으로 이제 주로 이제 많이 얘기가 되는데, 사실 이제 한편으로 이게 해양금융이 되려면 그 금융기관에서 어떻게 지원을 잘 해야 되느냐, 이게 또 문제거든요. 근데 그러니까 금융기관 입장에서 한번 봐야 될 필요도 있다, 이런 생각이 듭니다. 그래서 이 친환경에 관련해서 이제 그 금융기관이 지원을 해야 되는데, 저는 상당히 이 금융기관 입장에서 이 부분이 굉장히 좀 어려운 부분이다, 이렇게 생각합니다. 그게 왜 그러냐면, 이제 친환경으로 이렇게 전환되면서 이제 그 해운사들이 이제 상당한 상업 위험을 이제 갖게 됩니다. 어떤 점에서 그러냐면, 이제 해운사들이 이제 그 기존 선박이 아닌 친환경 선박, 요새 메탄올, 암모니아 이런 쪽으로 이제 나오고 있는데, 이런 선박들이 자체적으로 성가가 그 기존 선박보다도 훨씬 비싸죠. 그러니까 카펙스가 많이 올라간다는 얘기입니다. 또한 이제 그러한 선박들을 운영하기 위해서 이제 그 친환경 연료를 써야 되는데, 그러한 친환경 연료가 지금 완전히 개발되는 것도 아닌 것 같기도 하고, 근데 어쨌거나 지금 조사에 따르면 암모니아 같은 경우는 기존 그 연료에 비해서 200에서 400% 정도 더 비싸다고 합니다. 이제 이런 식의 이제 그러한 그 성과, 이제 새로운 선박의 성과라든지 연료라든지 이런 부분을 선사들이 그 부담을 해야 된다라고 할 때 그 리스크가 굉장히 크다, 이런 얘기죠. 그러면 선사의 리스크는 결국 어디로 이전이 되겠습니까? 이제 그러한 선사들한테 이제 자금을 제공하는 금융기관한테 리스크가 이전이 될 거기 때문에, 금융기관 입장에서는 이러한 가뜩이나 우리나라 같은 경우는 상업금융기관이 선박금융에 참여를
제대로 하지 않고 있는 그런 입장인데 이런 식으로 앞으로 그 선사들이 이제 그 친환경 그 선박으로 인해서 갖게 되는 그러한 리스크가 커지는 이러한 상황을 과연 이러한 상황에서 그 금융기관들이 제대로 이러한 그 친환경 관련된 그 선사들에 대한 자금 지원이 제대로 이루어지겠느냐 이런 부분입니다. 그래서 그런 부분을 좀 어떻게 그러면 금융기관 상업 금융기관들을 갖다가 이러한 그 친환경 선박이라든지 이런 쪽에 자금이 필요한 그 선사들에게 자금을 지원할 수 있게끔 유인을 할 수 있느냐 이런 부분에 대해서도 우리가 생각을 해야 된다 이런 생각입니다. 그래서 그 최근에 이제 그런 자료 같은 것들을 이제 주로 이제 유럽이나 이런 데서 많이 이제 그런 부분에 대해서 상당히 이제 그 뭐 연구들을 하고 뭐 이러고 있는데 그런 자료를 제가 이제 최근에 이제 본 것 중에서 이제 몇 가지 이제 그런 방안, 그러니까 금융기관들을 조금 상업금융기관들을 그 유인할 수 있는 그런 방안에 대해서 좀 이제 그 말씀을 드리면 이제 첫 번째로 이제 지금 초기에는 이러한 그 친환경 선박이라든지 이런 그 부분에서 상당히 그 정부 보조금, 그러니까 해양금융에 정부 보조금이 같이 수반돼야 된다. 정부 보조금이. 정부 보조금이 수반됨으로써 그러면서 어떤 그 선사들의 어떤 카펙스 부담을 갖다가 조금 완화시켜주는, 그래서 신용위험을 조금 줄여주는 그런 부분이 하나 있고요. 그 다음에 이제 또 하나가 이 이제 연료나 이런 부분이 굉장히 불확실하기 때문에 선사들이 이제 뭐 암모니아 뭐 추진선을 하든 뭐 메탄올을 추진선을 하든 간에 이러한 부분이 나중에 가서 과연 선박 잔존 가치에 이제 그 문제가 이제 그런 부분에서 문제가 발생할 수 있다. 이제 왜 그러냐면 이런 연료라는 것이 아직까지 제대로 시장성이라든지 이런 부분이 검증이 안 되기 때문에 그러한 연료 추진 선박이 나중에 가서 충분한 그런 가치를 갖다가 계속 유지할 수 있겠느냐 이런 부분에 이제 또 우려가 있기 때문에 그러한 그 잔존가치 위험 같은 이런 부분 선주의 잔존가치 위험 이런 부분을 좀 더 그 완화시켜주기 위해서는 리스 금융이 굉장히 많이 필요해질 것이다. 그래서 우리가 어떤 그 해양금융에서 상당히 그 리스 금융에 대한 그 중요성 이런 부분을 갖다가 좀 그 생각해봐야 된다는 얘기고 마지막으로 또 한 가지는 지금 그 선사들의 이제 그 신용 위험이 굉장히 이제 커질 텐데 그러한 커지는 상황에서 상업금융들이 여기에 그 자금 지원을 하기 위해서는 어떤 ECA들, 뭐 수출입은행이나 무보나 같은 ECA들의 보증, 그것이 안 되는 정책금융기관들의 어떤 보증, 이런 부분이 굉장히 중요해질 거다 이런 생각이 듭니다. 그런 측면에서 오늘 그 우리 해진공에서 상당히 지금 ESG에 관련된 그 지원 같은 것을 굉장히 많이 계획하고 있고 실제로도 하고 있는 그러한 걸 발표를 봤는데요. 우리나라 같은 경우는 해진공의 역할이 굉장히 더 중요해질 거다 이런 생각입니다. 그래서 해진공의 기능이나 규모 이런 부분이 굉장히 좀 이런 친환경과 관련해서 굉장히 더 확대돼야 되는 그러한 부분이 필요하다 이런 생각이 듭니다. 이상입니다. 예, 이재명 교수님 감사합니다. 오늘 다뤘던 내용에 대해서 또 더해서 유럽의 어떤 흐름이라든지 이런 부분 많이 잘 설명해 주셨습니다. 다음으로는 우리 그 부경대학교의 안세륜 교수님을 모시겠습니다. 안 교수님 아마 최근에 ESG 쪽에 관심 갖고 연구를 열심히 하고 있는 그 우리 사실은 재무학자입니다. 예. 토론 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 네, 부경대 안세륜입니다. 정말 그 참으로 그쵸 적절한 시기에 정말 중요한 주제로 열리는 이 해양금융 세미나 초청해 주셔서 감사드리고요. 말씀하셨던 것처럼 최근에 이제 여기 윤유선 교수님과 함께 부산 지역 기업의 ESG 역량 강화 방안이라는 연구 용역도 수행하면서 좀 많은 공부를 했습니다. 좀 짧게 말씀드리면은 그 부산 지역 기업들의 ESG 경영 현황이 되게 나쁘다는 거는 아마 다들
이렇게 저렇게 많이 들어보셨을 겁니다. 특별히 제가 눈에 띄었던 수치가 하나 있는데 2020년에 이제 서울과 부산을 비교해 보면 ESG 우수 양호 등급 비중 기업의 그 비율이요 한 45% 내외로 비슷합니다. 2020년 기준으로요. 근데 2022년이 되니까 서울은 여전히 45%는 되는데 부산은 10.5%로 급감했습니다. 네, 그동안 이제 뭐 규제도 변하고 많은 상황이 변했겠지만 이걸 해석해 보면 부산 지역 기업들은 그런 시류 변화에 적응하지 못했다는 거죠. 그러니까는 기존에 우수 양호 등급을 받았던 기업들마저도 되게 이제 그런 취약 등급으로 많이 하락했습니다. 아마 부산이 다른 지역 대비 해양 관련 기업의 비중이 굉장히 높은 편이기 때문에 해양 기업들의 상황이 역시 크게 다르지 않을 거라 생각되고요. 그리고 저희가 이제 많은 그런 그 기업들에 대해서 설문조사했었는데 해운 물류 기업을 좀 중심으로 살펴보니까 정리하면 현재까지 직접적인 ESG 관련 요구를 받은 경험은 좀 적은 편입니다. 해운 물류 기업이 한 13% 정도가 직접적인 그런 ESG 관련 요구를 받았다고 얘기했는데 예를 들면 다른 조선 선박 기자재나 아니 일반 수출 기업들은 20%가 좀 넘어가더라고요. 상대적으로 요구받은 경험은 적지만 경영 성과에 미치는 영향 그리고 ESG 평가 결과가 미친 영향력 이런 데 응답을 살펴보니까 굉장히 높았습니다. 특별히 평가 결과 영향력은 해운 물류 기업이 다른 그런 기업들 대비 20% 30% 이상 굉장히 큰 영향을 미쳤다. 그리고 앞으로 영향을 미칠 것이다. 이렇게 응답하고 있고요. 이로 봤을 때는 해운 물류 기업들이 ESG를 지금 그러니까 딱 경험이 적지만 이제 앞으로는 이렇게 영향이 상당할 것이기 때문에 정말 치밀한 준비가 필요할 것이다라는 건 충분히 알 수 있는 상황이었고요. 오늘 해양 금융 세미나니까 금융 쪽 얘기를 좀 말씀드리면은 이게 잘 아시다시피 기업들이 당분간 ESG 대응에 대한 자금 마련이 어려울 겁니다. 그래서 금융 지원이 절실할 텐데 제가 금융기관 입장 이제 이 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 금융기관 인터뷰를 해보고 들어보니까 금융기관 입장에서는 많이 당연히 자금 지원하면 좋겠는데 어떤 기준으로 어떻게 얼마나 혹은 얼마의 금리로 지원해야 될지는 정말 깜깜하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 기본적으로 금융기관은 기존에 가지고 있던 신용평가 모형이 있고요. 이 모형을 기반으로 그동안 기업들에게 이제 대출이나 아무튼 금리를 결정해 왔는데 지금은 그게 쉽지 않다는 거죠. 이게 왜 그럴까 좀 고민해봤는데 저는 조금 다른 방에서 말씀드리면 현재로서 ESG에 대해서는 금융기관과 그리고 이제 그런 금융이 필요한 기업 간 정보 비대칭성이 굉장히 큰 상황입니다. 기존의 신용평가 기관들이었던 신용평가 모형과는 차별적인 모형이 필요한데요. 특별히 여기서 큰 이슈가 되는 게 뭐냐면 제가 봤을 때는 공급망에서 ESG 요구가 굉장히 중요하다는 겁니다. 기존의 신용평가 모형에서는 은행들은 공급망에서 어떻게 요구하는지 별로 관심이 없습니다. 왜냐하면 이 기업이 상환 능력만 보면 되기 때문에 그냥 어떤 흔히 얘기하는 리스크 관리 측면에서 상황이 안 좋아졌을 때도 이 기업이 내 자금을 갚아줄 수 있는가를 보면 되는 그런 하방만 보면 되는 거예요. 근데 ESG가 되기 시작하면은 ESG는 하방을 보는 게 아니라 전반적인 모든 영역을 보면서 굳이 얘기하자면은 상방에 한계가 없어요. 이제 이런 상황이고 그리고 공급망에서 이제 이렇게 요구가 들어오게 되면 이거는 기업의 매출과 직결되기 때문에 이런 부분들은 은행 입장에서는 반드시 반영이 돼야 되는데 반영할 수 있는 방법이 없다고 합니다. 아직은 찾고 있는 거죠. 그래서 기존의 신용평가 기관 같은 그런 ESG 평가 기관의 결과를 그대로 받아들이는 것도 무리가 있고 그리고 특별히 해운 물류 기업과 같은 이런 특수한 기업들에 대해서는 특수한 그런 공급망 요구가 있는데 이거를 금융기관이 이해를 하고 그리고 금융기관이 이걸 통해서 대출을 일으키기는 굉장히 어렵다라는 상황입니다. 그래서 이제 어떻게 해결할 수 있을까? 이런 경우를 이제 좀 다른 얘기긴 합니다만 어떤 신용 보강할 수 있는 방법들이 여러 개가 있는데 그 중에 하나가 아까 이 교수님께서 말씀하셨던 보증을 강화하는 방법이 있습니다. 그러니까 이 분야에 특화되어 있는 이 분야의 전문성을 가지고 있는 그런 기관이 예를 들면 해진공이 됐든 어떤 기관의 입장에서 정말 그런 강력한 그런 보증 제도를 도입을 해서 이런 금융기관들이 그 보증을 믿고 대출을 해줄 수 있도록 그렇게 나가는 방향이 필요합니다. 왜냐하면 이게 우리나라 금융시장의 금융 규제 특징이 이제 파지티브 규제다 보니까 어떤 할 수 있다라는 그 규정이 있지 않으면 잘 못하거든요. 만약 우리가 이거를 이제 어떤 금융기관에 나서서 어떤 규제를 바꾸고 해서 뭔가 좀 파지티브한 방향을 바뀌어가지고 이들이 나설 수 있도록 기다리다 보면 결국에는 흔히 얘기하는
구더기가 무서워서 장을 못 담그는 그런 상황이 될 수 있기 때문에 제가 봤을 때는 좀 더 적극적으로 어떤 강력한 보증이나 상품을 통해서 기업들이 지금 필요한 이 시기에 자금을 받을 수 있도록 그런 신용 보강이 필요하고, 이를 통해서 그리고 가급적이면 빠른 시간 안에 이런 금융기관들이 이해할 수 있도록 정부의 비대칭성 완화 정책이 반드시 필요하다, 이렇게 좀 생각이 되고요. 그리고 아까 이제 저 협의체 얘기를 좀 하셨는데 저도 필요하다 봅니다. 이제 협의체 제가 얘기를 말씀드린 이유는 지금 말씀하신 협의체는 이제 약간의 공공의 성격이 있는 기관들, 공공기관이나 아니면 해양 관련 어떤 공공의 성격이 있는 기관들을 중심으로 한 협의체를 말씀하셨는데, 저는 그것과 더불어서 기업들 간의 협의체를 반드시 구성해야 된다고 봅니다. 중소선사들이 많다고 말씀하셨는데, 그렇다면 중소선사들을 어떻게든 자리로 끌어내서 이들이 가지고 있는 수평적인 협의체를 만들어서 그 중에 경험의 이제 정도는 다르겠고 상황의 정도도 다르겠습니다만, 하지만 그들 간에 서로를 바라보면서 정보를 공유하고 그리고 이제 상황을 이해 나갈 수 있는 그 협의체를 반드시 만들어야 이제 중소선사 입장에서도 스스로 그리고 스스로 동기부여가 돼서 뭔가 나갈 수 있는 방향을 나갈 수 있다, 이게 생각이 되고요. 그래서 어떤 수직적인 협의체와 더불어서 수평적 협의체 역시 반드시 꼭 구성돼야 할 것 같다, 이렇게 의견을 드립니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 예, 안 교수님 감사합니다. 예, 그러면은 제가 멘트를 따르지 않고 바로 그다음에 연효혐 센터장님께 마이크 넘기겠습니다. 토론부터 합니다. 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 KR의 연효흠입니다. 먼저 사과 말씀을 좀 드리면, 양해 말씀을 드리면, 10분 전에 갑자기 패널 요청을 받아서 좀 당황스럽긴 한데요. 네, 제가 하고 있는 업무가 또 ESG 진단 서비스를 하고 있어서 아마 이 자리에 쓴 것 같습니다. 오늘 이제 금융도 다루는 세미나인데 저는 금융 전문가는 아닙니다. 네, 마린 엔지니어인데 일단 여기 계신 아마 분들은 이제 업체에서 오신 분도 계시고 금융 전공하는 분도 계셔서 간단히 한국성급 소개하고 지금 우리 인증센터에서 하는 업무 그리고 ESG 업무를 위해서 한 3가지 정도 요약해서 짧게 말씀을 드리겠습니다. 먼저 사단법인 한국성급은 1960년에 설립이 되었고요. 국제 성급 정회원사로서 국내 최대의 해양 분야 검사 연구 및 엔지니어링 서비스를 하고 있는 비영리 사단법인입니다. 한국 정부, 그러니까 해양수산부 외에도 80여 개 국가의 정부 선박 검사 권한을 갖고 있고요. 그래서 전 세계에 약 950명의 직원이 한 2급 톤수로 보면 약 GT 한 8천만 톤, 선박 촉수로 보면 2,500여 척의 선박을 2급하고 유지하고 있습니다. KR에 많은 본부들이 있는데요. 저는 사업본부에 속한 센터로서 인증센터를 맡고 있고요. 우리 성급의 주요 고객이 이제 해운, 조선, 기자재, 물류 항만 터미널인데 우리 성급 고객의 지속가능 경영을 도와주기 위해서 ISO 경영 시스템을 인증하고 있고요. 저희가 3년 전부터는 이제 최근에 화두가 된 ESG에 대한 대응 역량 강화를 위해서 해운업과 조선업에 대한 ESG 진단 스킴을 글로벌 GRI라든지 사스비라든지 TCFD 등의 어떤 각종 이니셔티브와 스탠다드를 참고해서 KR 쉬핑 ESG 진단 스킴, KR 쉽빌딩 ESG 진단 스킴을 만들어서 HMM이나 지금 이제 하나오션이죠. DSME와 같이 대형 기업을 바탕으로 스킴을 완성한 바 있고 올해 같은 경우에는 총 3가지 사업을 진행하였는데요. 지금 한국해운협회나 한국해양진흥공사와 함께 우리나라 해운업의 ESG 지원을 위해서 협의체를 운영해서 다양한 교육 지원 또 ESG 어떤 역량 강화 지원 사업들을 하였고요. 또 한국자산관리공사에서 이제 캠코죠. 캠코에서 본인들이 이제 선박금융을 하고 있는데 본인들이 선박금융을 하는 선사들의 ESG 수준을 진단을 하고 그래서 거기서 식별된 어떤 다양한 리스크와 기회를 지원하는 사업을 하고 싶다고 저희 쪽에 의뢰가 와서 13개 선사에 대한 국내 선사의 ESG 진단 스킴을 캠코 의뢰하에 진행해서 지금 수준 진단을 한 바 있습니다. 끝으로 지금 한국해양과학기술진흥원이라는 국내 해양수산 R&D를 서포트하고 있는 연구 이제 서포트 기관에서
수산, 바이오, 바이오 중 이제 해양 바이오죠. 그 다음에 이제 중소 조선 기자재 업체를 위한 ESG 진단 스킨 개발 및 진단 평가 서비스를 완료한 바 있습니다. 그래서 이와 같은 경험을 바탕으로 한 3가지의 어떤 제언을 드린 것을 한번 말씀드리면서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로 ESG 전략을 이제 계속 수립을 해야 된다는 말씀들을 하는데 뭐 심플하게 말씀을 드리면 현재 문제에 있어서는 부정적 영향을 줄이는 전략, 또 미래 문제에 있어서는 다가온 문제를 다루는 전략을 언제까지 어떠한 범위 내에서 무엇을 어디까지 할 것인가라는 우리가 말하는 ESG 문법으로 그것을 내부적으로 정리해서 체계적으로 추진해 나가는 것을 제안드립니다. 결국 ESG를 잘 하는 것은 E와 S와 G에 관련된 그 리스크를 식별하시고 그 리스크를 저감할 수 있는 방안을 고민하신 후에 거기에 관련된 반대되는 기회들이 있거든요. 새로운 시장이 보일 수도 있고요. 경쟁자가 그보다 못한 데를 우리가 이길 수 있는 전략들이 있을 수 있습니다. 그런 것들을 찾아서 하시는 것이 ESG 전략 수립에 도움이 되실 거라고 생각하고, 두 번째로 아까 우리 옆에 토론자 교수님께서 말씀하셨는데 공급망 실사가 이제 EU에서 먼저 시작을 할 거고요. 결국은 이제 미주에서 시작을 하고 또 주요 선진국, 주요 국가에서 이제 요구를 하게 될 것입니다. 근데 이제 중소기업 입장에서는 이걸 어디서부터 시작해야 되냐라는 많은 숙제들을 갖고 있는데, 다행히 우리나라 그 중소벤처기업 부라든지 또 우리 대한상의 같은 데서 무료로 본인들의 진단을 10분 안에 할 수 있는 스킴들을 지금 인터넷에 또는 지원 사업을 하고 있습니다. 그래서 기업에서의 시작 포인트는 나의 지금 ESG 수준이 지금 어디인지를 진단할 수 있는 것을 어렵게 돈 들여서 찾을 필요가 없고요. 그런 부분들이 국가적으로 이미 세팅된 다양한 플랫폼이 있으니 그것을 먼저 활용해서 나의 시작점을 아는 것이 이 공급망 실사에 대응할 수 있는 가장 시작점이라고 말씀드립니다. 끝으로 세 번째는 오늘 계속 많은 토론자들, 발표자들 말씀하시는데 결국은 이제 정책금융기관의 역할 강화 부분이겠습니다. 현재 상장기업들은 상법이라든지 본인들 상장기업 관련한 요구사항 때문에 2026년부터죠. 2025년이었는데 1년이 연기돼서 2026년부터 당장 ESG와 관련된 다양한 요구사항들을 이제 요구받게 되는데, 중소기업인 경우는 이제 자발적으로 참여할 수 있는 이니셔티브가 약한 게 현실입니다. 그래서 아까 우리 해양진흥공사에서도 다양한 사업 계획들을 말씀하신 중에 상당히 도전적인 말씀을 하셨어요. 그게 뭐냐면 전년 대비 성과가 좋은 ESG 성과가 좋은 기업에 대해서 이자율 할인 제도들을 고민하겠다. 결국은 아까 제가 말씀드린 시작 포인트를 알고 나의 시작점이 C라는 레벨로 시작을 했다면은 B로 올리기 위한 다양한 도전 과제들을 이제 지원 사업이라든지 이니셔티브를 했을 때 그 어치브먼트에 대한 어떤 보상 체계가 없다면 중소기업을 유인할 수 있는 중소기업의 ESG 역량 강화를 자발적으로 할 수 있는 부분이 많이 약하기 때문에 결국 정책금융기관에서 그런 부분들을 유인할 수 있는 다양한 도전 과제들을 계속 발굴해서 지원해 주실 것을 좀 건의를 드리면서 제 짧은 발표를 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 우리가 그 현장에서 부탁을 드렸음에도 불구하고 또 업무를 이쪽에 계시다 보니까 상당히 좋은 토론을 해주셨습니다. 감사드립니다. 그러면은 원래 예정 시간보다는 조금 지났지만은 현재 여기 우리 금융대학원 졸업생도 있고 또 관련된 기관에서 다수가 참여해 있습니다. 그래서 지금 플로어에 계시는 우리 참여자들에게도 그 질문 기회를 드리도록 하겠습니다. 예, 그럼 먼저 한 3분 정도 제가 기회를 드리겠습니다. 예, 말씀하세요. 예, 직접적인 그 쇼핑, 그 물류하고는 관계없지만은 이 부산의 미래를 생각해서 해양 금융이 또 나아가야 될 그 다른 그 중점 분야가 있다면 저는 지금 부산에
어선들이 너무 노후화돼서 사실 우리 부산이 옛날에는 삼면이 바다인데 그 고기 어획량이 상당했거든요. 우리나라 사람들이 다 먹고 남아가 수출할 정도인데 지금은 우리 그 물고기를 거의 다 수입을 하는 처지에 이르렀습니다. 그래서 제가 그 청년 실업도 많고 한데 배를 타려고 하지 않아요. 그래서 그 고기잡이를 하러 가려면 외국인 인력을 충원해야지 된다 하는데 이래가는 나라가 먹거리가 해결 안 되고 나라의 장래가 어렵습니다. 그래서 이 부산이 자꾸 올라가는 이유가 점점 생선이라든지 이런 가공 산업을 우리가 주도해야 되는데 그렇지 못하고 그냥 배에서 내리면 다 서울로 보내는 정도의 중간 항구밖에 안 되니까 점점 지역 총생산이 떨어진다고 생각합니다. 그래서 저는 해양 금융이 그 shipping 분야 해운업뿐만 아니라 그 고기잡이 어선들이잖아요. 그런 것도 그 어업인들이 협동조합을 만든다든지 이렇게 해서 또는 정책금융으로 그렇게 해서 큰 배 아이들이 안전하고 깨끗하게 해서 탈 수 있는 그런 큰 배를 해서 고기를 잡으면 해양수산부가 좀 더 농민들에게도 수매를 하잖아요. 비싸게 수매를 하듯이 우리가 잡은 고기를 좀 더 비싸게 수매를 해가 정책 보조금을 줘서 아이들이 월급을 많이 주는 겁니다. 400만 원, 500만 원 이렇게 막 한번 나가면 그렇게 주고 해서 좀 직장인으로서 어업인을 직장인으로 만들어 가지고 사대보험도 마련해 주고 연금도 넣을 수 있도록 해야지. 국민연금도 지금 계속 고갈 상태니까 제가 생각할 때는 이 해양금융 분야를 어선 분야로까지 확대해 가지고 지금 우리나라 그 친환경 차 사면 환경부에서 돈 지원해 주는데 저는 사실 차는 안 타도 됩니다. 대중교통 이용하면 되지 환경부가. 그런데 어디를 지원해야 된다면 친환경 어선 쪽으로 큰 대형 어선으로 해서 바다에 나가도 안 죽고 안 빠지고 그 다음에 그 어선에서 가공시설까지 해서 그 수출을 할 수 있는 그런 수산 가공물까지 와서 그 수산 가공물까지 우리가 만드는 그런 종합 시스템으로 해서 바로 만들어서 수출도 하고 바로 만들어서 풀고 해서 이 부산이 그야말로 어업인들의 메카가 돼야 된다. 예. 그렇게 제안드리고 싶습니다. 예, 감사합니다. 예, 그 블루에서 좋은 지적을 해주셨고 좋은 의견을 제시해서 감사드립니다. 다음 또 나중에 답변은 또 나중에 듣도록. 예. 중간에 누가 계시네요. 자기 소속을 좀 말씀드리고. 네, 저 현대 마린 솔루션의 박성범 책임 매니저라고 합니다. 저희가 최근에 회사 이름이 바뀌어서 원래 현대 글로벌 서비스라고 해서 그 애프터마켓 기존 선박의 친환경으로 전환하는 엔지니어링 서비스를 하고 있는 기업입니다. 질문은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 그 ESG 등급들 KI도 지금 HMM하고 하나오션하고 ESG 평가 방법들을 많이 고려하고 계신 걸로 알고 있는데 아까 그 해운 금융을 하기 위해서 ESG 어느 기관의 평가 기준을 가지고 비교하실 생각이신지 MSCI도 있고 한국 ESG 평가원인가요? 다양하게 있는데 당연히 하나의 기관을 기준으로 평가를 해서 비교를 해야 될 것 같거든요. 그래서 어떻게 고민하고 계신지 궁금하고요. 두 번째는 해진공이 투자 범위가 굉장히 크다고 제가 알고 있는데 지금 저희 쪽에 기존 선박에 개조 인쿼리가 들어오는 선사들이 보면 대부분 대규모 선사들입니다. 그 이유를 고민해 보면 대부분의 중소조선사들의 그 선사의 경우에는 이게 FID가 될지 말지 판단할 그런 리서치 역량이 매우 부족하다고 판단하고 있거든요. 그거에 대한 투자 금액도 꽤 부담스럽고요. 그래서 해진공에서 그런 초기에 친환경 선박으로 전환할 수 있는 리서치 비용들 그런 것들에 대한 투자도 가능한지 궁금합니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다.
그럼 마지막 이런 질문에 대해서 다 마지막 한 분 말씀을 그 질문을 받고 하겠습니다. 그다음 질문하실 분 없습니까? 예, 저기 계시네. 예, 이쪽 테이블에. 예. 우리 아마 HM 우리 김수환 부장님이시네. 예, 예. 네, 지금 그 민간 금융 활성화나 ESG 회원에 대한 그런 것들이 대부분 이제 솔루션이 상당 부분 나오는 것들이 정책금융 지원, 정부의 보조금 확대 이런 부분이 직접적인 솔루션이 많고 그런 실제적으로 그게 효과가 있을 것 같은데 우려되는 것은 향후에 이제 유럽이나 경쟁법이나 이제 그런 부분에 정부 보조금이나 이런 걸로 이제 당연히 활성화되고 하면 좋은데 미래에 또는 향후에 혹시나 그런 것들이 국제 규정이나 어떤 정부 보조금으로 인한 그런 거에 대한 어떤 불공정 이런 부분의 이슈가 발생 가능성이 있는지 그런 거에 대해서도 대비가 되어 있는지 좀 궁금하고요. 그리고 이제 네, 일단 그거만 먼저 질문으로 넣겠습니다. 네. 그러면은 그 블로에서 우리 질문 3분 받았으니까 정리를 하고 그럼 그 지금 토론자 3분이 또 발표한 토론 내용과 이런 종합해서 혹시 오늘 우리 김태일 박사님하고 정영 실장님 답변하실 내용이 있으면 좀 우선 부탁드리겠습니다. 예, 아무래도 해진공에 대한 그 질문, 좋은 질문들을 주셔가지고 제가 답변드리겠습니다. 첫 번째는 ESG 등급을 저희도 이거 고민 되게 많이 했습니다. 질문도 많이 받았는데 해보니까 좀 아무도 안 받아오시길래 그냥 다 받아들입니다라고 했습니다. 그래서 어떤 기관이든지 간에 그래서 저희가 이제 쭉 보니까 굉장히 어렵게 받아야 되는 기관, 국제 기준 다 맞춰야 되는 기관들도 있고 사실 그런 데들 같은 경우는 좀 대형 선사들 뭐 HMM이라든지 이런 데는 또 서너 개 받기도 하고 하는데 중소 선사들 같은 경우 우리나라에 보면은 한 5개에서 10개 정도 업체들이 좀 이렇게 거기에 좀 특화돼서 맡겨주는 기관들이 많이 있습니다. 그래서 그것들도 다 받아줍니다. 일단은. 그래서 뭐 그 부분들은 너무 걱정하지 마시고 뭐 좀 궁금하시면은 뭐 여기 거 받아와도 돼요라고 물어보시면 됩니다. 그러면 저희가 바로 답변해 드릴 수 있는 부분이고 두 번째는 그 특별보증 그 선박을 개조하는 부분에 대해서의 그 리서치 비용을 저희도 이제 보니까 선박을 개조하는데 그 장비 그 예를 들어 스크러버를 이제 설치하는 비용이 있고 그 다음에 그거를 처음에 디자인하는 비용이 있고 이렇게 나눠져 있는데 저희가 이제 스크러버 같은 경우에는 디자인 그러니까 거기에 들어가는 비용을 은행에서 대출을 받으실 때 이 추가로 설치되는 그 장비에 대해서는 담보로 인정이 되지 않기 때문에 대출을 못 받으시는 부분이고 금리도 비싸고 그래서 그 부분에 대해서 저희가 특별 보증을 해드리면 은행에서 대출을 받을 수 있고 금리도 한 2% 정도 더 그 금리의 차액을 또 해양수산부에서 보조금으로 드리고 이런 부분들이라서 그거는 은행하고 그 요 스크러버 설치하는 전체 비용이 얼마인데 얼마를 대출을 받을 것인가 그럼 여기다가 해진공의 보증을 특별 보증을 씌우고 이렇게 하면은 충분히 가능한 부분으로 알고 있고 현재 상황을 보면은 스크러버 설치는 뭐 한마디로 우리나라 선박들은 달배들은 거의 다 달았습니다. 그래서 수요가 이제는 거의 다 돼 있고 아마 내년 정도면 이 사업은 좀 일몰되지 않을까 해서 혹시 남은 그 테크니컬한 역할을 하시니까 남은 선박들이 있다면은 내년 한 1년까지 그 안에 다 지금 지원을 혜택을 받으실 수 있도록 하는 게 좋겠고 HMM에서 말씀하시는 이 그 저기 국제 규정이라든지 그 경쟁법 문제 때문에 저희도 고민 많이 했고요. 우리 그 글로벌 저탄소 지원 사업은 보조금 사업입니다. 대표적인 보조금 사업이고 이게 폐선 보조금으로 그 중국의 제도를 벤치마킹했던 부분이고 그래서 저희가 그 이게 WTO에 걸리는 부분은 한국에서 건조한 선박들에 대해서만 우리가 보조금 지원한다 그러면 걸리는 부분이기 때문에
해외 중국에서 건조한 선박에 대해서도 저희가 이제 지원을 해드리고 있습니다. 그래서 최대한 이것이 좀 WTO의 문제가 안 되도록 저희가 진행을 하는 부분이고, 다른 보조금 부분도 이것이 혹여 좀 이렇게 갈등이 생기지 않도록 저희가 계속 검토해서 해수부하고 또 외교부하고도 같이 협력해서 진행하고 있습니다. 예, 우리 정실좀 감사합니다. 우리 김태일 박사님. 예, 저는 첫 번째 말씀하셨던 어성금융하고요. 그다음에 이제 그 WTO 보조금 저도 좀 생각이 있어서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 우선 WTO 문제를 말씀을 좀 드려보면요. 정영도 실장님 잘 설명을 하셨는데요. 그 친환경 선박 보조금을 사실은 해수부 용역을 해서 이제 제가 이제 프로젝트를 수행을 해갖고 이제 도입을 했었습니다. 그래서 규정도 만들고 했었는데요. 그 당시 가장 큰 고민이 이제 국제적인 어떤 이슈였습니다. 그 마침 당시에 이제 일본이 한국에 대해서 보조금 제소를 해서 또 EU 쪽에서도 검토를 하고 있다고 하는 그 상황이었거든요. 그런데 이제 나중에는 이제 혐의 없음으로 이제 종결이 났던 것으로 이제 알고 있는데, 지금 그 친환경 선박 보조금은 이제 두 가지 이슈가 있습니다. 그러니까 WTO에서도 친환경 이슈에 대해서는 보조금으로 안 보는 규정들이 또 있습니다. 법적인 제가 법률 전문가는 아닙니다만 이제 그런 게 하나 있고요. 정영도 실장님 말씀하셨듯이 이제 우리나라 조선소만 짓게 하는 것이 아니라 해외 조선소까지 오픈을 해놨기 때문에 당분간은 정부에서 검토한 대로 규정이 이제 운영이 좀 되고 있습니다. 그래서 이슈가 조금 불거질 가능성이 있습니다만은 당분간은 그런 식으로 법적 대응을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 어성금융 관련해 갖고 좋은 말씀을 주셨다고 저는 생각을 하고요. 오늘은 사실은 상산 관련한 금융을 다루고 있는 세미나인데요. 그 2013년도에 참고로 말씀을 좀 드려보면은 저도 이제 어성금융 전문가는 아닙니다만은 이제 KMI에서 어성금융 활성화를 위한 보고서를 하나 낸 게 있습니다. 2013년도에. 그래서 한번 홈페이지 들어가시면은 있을 것 같고요. 그다음에 현재도 원양 어선에 대해서는 정부가 지원을 하고 있습니다. 그 선박금융을 지원을 하고 있는데요. 이제 저도 플로우에서 지적하셨던 의견하고 같은 얘기인데, ESG 얘기하면서 사회 소외적인 어떤 부분들에 대해서 저희가 좀 담지 않았던 것 같습니다. 이게 거대 선사들 지원하는 문제만 다룬 것 같아서 이제 어선금융, 그다음에 이제 소형 여객선 금융 이런 쪽에 저희들이 조금 관심을 갖고, 진흥공사도 아마 그런 내용들 검토 내부적으로 하고 있다고 제가 알고 있거든요. 그래서 그런 부분들도 진흥공사의 ESG 차원에서 한번 검토를 할 필요가 있지 않나 생각을 합니다. 예. 예, 김 박사님 감사합니다. 예, 오늘 오후에 약 3시간 반에 걸쳐서 저희 세미나가 진행되어 왔습니다. 특히 2009년도에 저희 부산이 해양 파생금융 중심지로 지정된 이후에 특히 우리 해양 금융 분야에서 장족의 어떤 발전이 있었지 않나 이런 생각을 합니다. 특히 우리 해양진흥공사라든지 그다음에 해양금융종합센터, 그리고 우리 캔코가 해양금융을 다루는 부서를 갖고 있고 한 기관들이 부산에 어떻게 보면 입주했다는 것은 정말 우리 해양금융을 특화하는 데 있어서는 굉장히 중요한 지렛대가 되고 기초가 되지 않나 생각합니다. 그리고 그러한 노력의 결과 어떻게 보면은 부산이 금융 중심지로 이제 지금 자리매김하고 있는데, 특히 영국의 GN에서 발표하는 자료에 보면은 글로벌 파이낸셜 센터 인덱스죠. GFCI 그 인덱스에서 지금 30위권에 진입해 있거든요. 그 정도로 부산의 어떤知名도가 올라가고 있는 그런 상황이 있습니다. 아쉽게도 엑스포가 우리가 탈락했지만 아마 우리 이런 세미나 이런 노력들이 아마
앞으로 또 부산이 널리 세계적으로 알리는 데 도움되는 그런 것이 되지 않겠나 생각이 듭니다. 조금 전에 우리 김태일 박사님 말씀했지만 저희 해양금융이라고 얘기할 때는 해운금융만 이야기하는 건 아니거든요. 그래서 아까 플로에서 건의하신 그 수산 분야에 대한 또 노후 어선 교체를 위한 어떤 금융 제공에도 저희들이 관심 갖고 우리 은행법학회장 역임하고 계시는 우리 정대 교수님이 옛날에 수산금융에 대한 연구도 조사도 하고 그런 경험도 있습니다. 그래서 저희들이 수산금융에도 앞으로 관심 갖고 또 확대해가는 그런 어떤 이런 세미나에서도 앞으로 필요하다면 다뤄야 되지 않겠나 이런 생각을 해봅니다. 오늘 저희들이 그 모두에서 말씀드렸지만은 그 부산에 있는 우리 해양대학교와 KMI, KOBC 이렇게 3자가 이런 세미나를 정기적으로 개최하면서 해양금융에 대한 어떤 관심도도 높이고 또 해양금융에 관련된 여러 가지 정책적 제안을 또 새롭게 해서 발전시켜 나가는데 큰 힘이 되지 않겠다는 생각입니다. 특히 이 세미나를 주도적으로 준비해 주신 우리 윤희승 원장님과 임상섭 학과장님께 감사드리고 또 조수빈 팀장님께도 감사드립니다. 예, 그러면 오늘 세미나는 여기서 마치면 되겠죠. 그리고 아마 여기 우리 또 해양금융대학원 동문들이 많이 와 계시니까 또 저녁도 아마 맛있는 걸 제공하는 걸로 알고 있습니다. 예, 그다음 멘트를 우리 조수빈 팀장 맡겠습니다. 예, 오늘 감사합니다.